मत बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है, एक पिंगले नूं ते अन्ने नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ठीक किया। उसने बहुत ज्यादा सतगुरु सच्चे पातशाह जी की उस्तत की। मेहर दी नज़र दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी वेखदे रहे। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। कहियो के लोचन तैं अब पाए, इस थल को सेवो हित लाए। जदों ठीक हो गया, सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहते ने कि हुण तू ठीक हो गया है, तू तुरन फिरन भी लग पिया है, इस तो इलावा तेरियां अखां भी ठीक हो गई ने, हुण तू चंगे तरीके दे नाल वेख सकदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने हुण तू इंज काम कर, इस जगह दी हित ला के सेवा कर। बडनी फेरो दीपक बारो, सदा गुरु को नाम संभारो। सतगुरां ने आख्या कि झाड़ू फेरो, इस तो इलावा दीवे जगाओ, सदा गुरु जी दे नाम दी संभाल करदे रहो। आवत जात सिख बस जाए, तिनको दे आहार अचवाए। जिहड़ा भी कोई आउण वाला जां कोई जाण वाला इत्थे वसेगा, उस दे वास्ते आहार भी छकाउणा है। पीछे आप करो पुन खान, करो कार सब ही इस थान। सतगुरां ने हुक्म किया है कि इस जगह की सेवा नूं हर एक प्रकार दे नाल सांभना है, इस जगह की सेवा करनी है। इस तो इलावा जिहड़ा कोई आवे उस नूं पहलां छका के फिर पिछों आप छकना है। इस प्रकार की सिक्ख्या दीनस, पिंगल पाप प्रसन्न हित चीनस। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने उस नूं इस तरह की सिक्ख्या दी है, ते वो जिहड़ा पिंगला सी पहला हुण बहुत ज़्यादा खुश है। सिर तर कर हो बाक तुम्हारा, हलत पलत मोर सर्ब सुधारा। कहंदा सच्चे पातशाह जिस तरह हुक्म किया है इसे तरह होवेगा। तुहाडा जिहड़ा हुक्म है वो मेरे सिर मत्थे दे उत्ते मेरा तुसीं लोक भी सवार दिता है और प्रलोक भी सवार दिता है। तुम समान है कहाँ कृपालु, दीनन दयाल सो नाम बेसालू। कहंदा कि तुहाडे वर्गा कृपालू होर दुनिया दे विच कौन होवेगा। तुसीं दीनन दयाल हो, दीनां दे उत्ते दया करन वाले दयालु हो, यही तुहाडा विशाल नाम। तेह स्थान श्री हर गोविंद,
ਕਰਿਓ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਲੰਦ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਸੇਵਤ ਹੀ ਤਿਸ ਥਲ ਕੋ ਰਹਿਓ, ਕਿਤਕ ਬਰਖ ਬੀਤੇ ਦੁਖ ਦਹਿਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਏ, ਨਿਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਹਿ ਕਰਤੇ ਭਏ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਏ, ਨਿਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਹਿ ਕਰਤੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਤਿਨ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹਰ ਖਾਇਓ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਰ ਪਾਇਓ। ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਕੂਪ ਬਾਗ ਹਿਤ ਧਨ ਬਹੁ ਦੀਨੋ, ਆਣ ਥਾਣ ਪੁਨ ਪਿਆਨਾ ਕੀਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੂ, ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਖੈ ਨਰ ਥਿਤ ਤਾਹੂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੂਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਾ ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਖਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾ, ਹੈ ਪਰ ਚਰੇ ਸਥਿਰ ਗੁਰ ਜੋਵਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬੂਝੇ ਮਨਜ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ, ਕਹਿਓ ਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਹਾਲੀ ਪੌਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਕਰਹਾਲੀ ਪੌਣ, ਇਹ ਕਰਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਆਇਓ ਇਹ ਠਾਂ ਹੈ ਸਸੁਰਾਲ, ਵਿੱਚ ਪਰਗਨੇ ਠਿਕਨੇਦਾਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਗਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠਿਕਨੇਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਸੁਣਤ ਬਖਾਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਤੇਜ ਮਹਾਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਤੇਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਗਏ ਠਿਕਾਣੇ ਠਰਕ, ਗਏ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਟਰਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਠਿਕਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗਏ ਪ੍ਰਥਮ ਕੇ ਟਿੱਕੇ ਟਰਕ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਟਲ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਮ ਕਹਿ ਤੁਰਤ ਤੁਰੰਗ ਹਟਾਏ, ਉਤਰੇ ਕਲ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਰੰਗ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਲਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਾਪਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਤ ਚਾਲੇ ਅਗਵਾਈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਵੱਲ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅੰਨੇ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਰਵਾਂ ਹੋਏ, 200 ਲੈ ਨਾਲ ਅਸਵਾਰ ਜਲਦੀ, ਮਾਝਾ ਲੰਘ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਜਾਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਜਲਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਤਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਤਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਸ ਪੋਏ ਵਿਚਾਰ ਜਲਦੀ, ਅੰਨੇ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਾਜ਼ੀ, ਚੱਲੇ ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਲਦੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਏ ਤਿਆਰ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗਮਨੇ ਮਾਰਗ ਜਾਏ, ਖਸ਼ਟ ਕੋਸ ਪਰ ਸਰਸੁਤੀ, ਹੇਰੀ ਜਲ ਅਲ ਪਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, 6 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਸਰਸਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਤਹਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਦੇ ਧਨ ਦਾਨ, ਪੁਨ ਆਗੇ ਕੀਨਸ ਪ੍ਰਸ ਥਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਧਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਚਲੇ ਜਾਹੇ ਕੁਛ ਸੈਨਾ ਸਾਥ, ਕਰੈ ਨਿਵੇਸ ਨਿਸਾ ਮੈਂ ਨਾਥ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਲ ਜਲ ਜਮਨਾ ਤਬ ਆਈ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਲੰਘੇ ਅਗਵਾਈ। ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੇ। ਗੜ ਗੰਗਾ ਕੇ ਪੰਥ ਪਧਾਰੇ, ਚਲੇ ਜਾਹੇ ਤੂਰਨ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੜ ਗੰਗਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੜ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੜ ਗੰਗਾ।
सिख प्रेमी जह कह जिन बासा, सुने गुरु आयो इत आसा। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਅਨੇਕ, ਕਹਿ ਲਗ ਤਿਨ ਕਉ ਕਰੋ ਬਵੇਕ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। केतक मग में मिले सोयाए, अरपै वस्तन को समुदाए। कई रस्ते दे विच सतगुरां नूं मिलदे ने, आण के अपणियां भेटावां सतगुरां दे चरणां दे विच अर्पण करदे ने। केतक जब नवेश को करैं, आण अकोरण आगै धरैं। ते कई उदों पहुंचदे ने ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੁਗਦ ਅਦਕ ਦਦ ਆਵਹਿ ਡੇਰੇ, ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਧਰ ਦਰਬ ਅਗੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਕਰ ਦਰ ਸਹਿ ਜਾਵੈ, ਅਪਰਨ ਕੇ ਢਿਗ ਸੁਜਸ ਅਲਾਵੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਮ ਗਮਨਤ ਪਹੁੰਚੇ ਗੜ ਗੰਗਾ, ਪਿਖਿਓ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਮਲ ਜਲ ਚੰਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੜ ਗੰਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਤਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨ ਸ਼ਨਾਨ, ਦੀਨੋ ਅਦਕ ਦਿਜਣ ਕੋ ਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤਿਨ ਜਾਣਾ, ਜਾਚਿਓ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਚਿਓ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਗੁਣ ਗਿਆਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਰਜ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਧਨ ਲਾਲਚ ਕੋ ਜਿਨ ਮਨ ਕੀਨ, ਕਿਮ ਪ੍ਰਭ ਲਖੈ ਵਿਸ਼ੈ ਮਨ ਪੀਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਾਨੋ ਕਿ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਪੁਣ ਤਹਿ ਤੇ ਕਰ ਕੂਚ ਪਿਆਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਹੇ ਆਗੇ ਸੁਖ ਸਾਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੇ ਜਾਹੇ ਆਗੇ ਸੁਖ ਸਾਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ, ਪਹੁੰਚੋ ਚਹ ਤਹਾਂ ਗੁਰ ਤੂਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਸਥਾਨ, ਅਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਤਰਿਓ ਡੇਰਾ ਤੋਂ ਰੰਗ ਲਗਾਏ,
ਇਤਿ ਉਤ ਸੁਪਾਟ ਫਿਰਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਬੂਝਣ ਕੀਨੇ, ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਪਟ ਲੀਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਅਲਮਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਲਮਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕੁਟੀਆ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਪਟ ਲੈਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਣ ਕਹਿਓ ਸਾਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਦੁਖ ਦਾਹੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਜੋਗੀ ਭਾਜ ਸਧਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਬੰਦੈ ਹਮਕੋ ਡਰ ਧਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਡਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਮਸਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਮਸਤ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਲਮਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਨ ਲੈਣ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਣੋ ਜਿਮ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਥਿਰ ਹੋਇ ਸੋਈ। ਕਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਅਲਮਸਤ, ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਨ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਰ ਥਿਰੈ ਨਿਸ ਦਿਓਸ ਮਝਾਰੀ। ਅਲਮਸਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਰਿਆ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਰ ਥਿਰੈ ਨਿਸ ਦਿਓਸ ਮਝਾਰੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਤਤ ਪਰ ਹੋਵਾ, ਜਬ ਕੋ ਬਿਗੜਿਓ ਚਲ ਦਲ ਜੋਵਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੇਤੀ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਸੂਰਤ ਦੋਖੀ ਔਰ ਧਾਰਤ, ਗੁਰੂ ਅਵਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਝੁਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਾਰਦਾ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਕੀ ਮਨ ਗਿਣਤੀ, ਹੋਏ ਦੀਨ ਬਹੁ ਬੋਲਤ ਬਿਨਤੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਹੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਵਰ ਕੋ ਅਪਵਾਦ, ਬਿਗੜੈ ਬਿਰਦ ਰੱਖੋ ਮਿਰਜਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਰਾਵਰ ਕੋ ਅਪਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਰੱਖੋ ਮਰਜ਼ਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਗਾਦੀ, ਕਿਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੈ ਕਹੋ ਬਾਦੀ। ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ,
ਕਿਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੈ ਕਹੋ ਬਾਦੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਮ ਤਨ ਤਜੇ ਜੇ ਸੁਧਰੈ ਥਾਨੂ, ਤਉ ਤਜ ਦਿਉ ਤਨਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੂ। ਅਲਮਸਤ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਾਜ ਸੁਧਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਉ ਨ ਜੋਗੀ ਲਹੈ ਬੇਸਾਧੂ, ਕਰ ਹੰਕਾਰ ਉਠਾਵੈ ਬਾਧੂ। ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਦੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗੌਰੀ, ਤੁਮਰੇ ਅਛਤ ਹੋਤ ਅਬ ਹੌਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਉ ਪਾਛੇ ਕੀ ਕਿਆ ਹੈ ਚਲੀ, ਅਲਪ ਸ਼ਕਤ ਪੀ ਨਿਰਭੈ ਦਲੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀ ਨਿਰਭੈ ਦਲੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਥੋੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉ ਨਾ ਉਤਾਇਲ ਬਨੋ ਸਹਾਇਕ, ਅਸ ਕਾਰਜ ਤੁਮਰੇ ਹੀ ਲਾਇਕ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਆਣ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਚਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਈ ਜਗਤ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਿੱਖਣ ਕਰ ਗਿਰੀ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਗ ਗੁਰ ਸਭ ਹਿਨ ਕੇ ਸਿਰ ਮੋਰ, ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤ ਬਿਗੜੈ ਬਰ ਠੌਰ। ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬਣੋ ਸਹਾਈ, ਦਿਓ ਉਠਾਏ ਜੋਗੀ ਸਮੁਦਾਈ। ਉਹ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਹਾਇਕ ਬਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਮੁਖ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨਤ, ਜੀਤ ਰਖੀਖ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਠਾਨਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਾਇਓ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੀਨ ਹਰੇਖਾ, ਸੁਣਤ ਅਚਾਨਕ ਚਾਹਤ ਦੇਖਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਨਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਕਸ ਕੁਟੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਓ, ਮਾਨਵ ਗਨ ਕੋ ਥਿਰ ਦਰਸਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਕੁਟੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੇ ਚਿਨਾਰੀ, ਸੰਗ ਏਕ ਕੇ ਮਿਲਿਓ ਉਚਾਰੀ। ਅਲਮਸਤ ਨੇ ਕੁਟੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਕੋ ਡੇਰਾ ਉਤਰਿਓ ਆਏ, ਕਿਤ ਤੇ ਆਣ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਲਮਸਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ,
कित्थों आए हो और कित्थे जा रहे हो। सिख ने कहियो है जग गुरु, दर्शन सिंह बिगन गण रुरू। सिख ने जवाब दिता, कहता कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी आए ने समूह बिगना रूप मिर्गां दे लई, जिस गुरु जी दा दर्शन शेर रूप है उन्हां सतगुरां ने डेरा लाया। अमृत बाक श्रवण पुट पाना, हो तो मृतक मन पासव धाना। जदों अलमस्त नूं पता लगा कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी आए ने ते मानो कि उन्हें अपने कन्ना रूपी डोनियां दे नाल ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਤੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨ ਪਾਸ ਸਾਵਧਾਨਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਏ ਤਾਰੇ ਤਾਰ ਪਾਦੇ ਬਚਲੰਤ, ਚਲਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਅਦਕ ਉਤਲੰਤ। ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਚਲਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਅਦਕ ਉਤਲੰਤ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਿਲਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਤੇ ਖਰੇ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਜੁਤ ਰਜ ਦੁੱਤ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਦੇ ਅਰਬਿੰਦ ਮ੍ਰਿਦਲ ਬਾਰ ਲਾਲ, ਹੋਤੇ ਉਪਾਇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਨ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਹੁੰਚ ਸਮੀਪ ਡਾਂਡ ਸਮ ਪਰਿਓ, ਭਾਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿਗ ਜਲ ਠਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿਗ ਜਲ ਠਰਿਓ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਏ। ਪਦ ਰਜ ਲੈ ਸਿਰ ਮੁਖ ਪਰ ਲਾਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਪਾਸਨ ਮੁਖ ਠਾਂਡੋ, ਕਰਤ ਸੁਜਸ ਕੋ ਆਨੰਦ ਬਾਡੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ 14 ਲੋਕਨ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਸਭ ਸੁਧ ਜਾਣਤ ਸਦਾ ਨਿਰੰਤਰ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਮ ਘਟ ਕੀ ਲਖ ਕਰ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਅਚਰਜ ਤੁਮਰੇ ਬਨ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਮਨੋ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਸ਼ਕਤ ਅਨੰਤਨ ਕੇ ਬੜ ਸਾਗਰ, ਦੇਵਨ ਦੇਵ ਉਜਾਗਰ ਨਾਗਰ। ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਹੋ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ। ਨਿਰਨੇ ਕਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਗੁਣ ਹੇਰਾ, ਰਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਬਸੀ ਕਨੇਰਾ। ਅਲਮਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਕੀ ਲਖ ਸਾਚੀ, ਭਾਈ ਦੀਨ ਮਨ ਬਿਨੈ ਉਬਾਚੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭਾ ਸ਼ਰੀਕਣ ਕੀ ਰਿਸ ਰਾਚੀ, ਬੇਮਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕੋ ਬਾਚੀ।
ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਭਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੇਮਰਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਕੋ ਬਾਚੀ, ਬੇਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰੀ ਸ਼ਰਨ ਰਛਿਆ ਤਬ ਜਾਚੀ, ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਜਾਣ ਜਨ ਤਾਚੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਬਾਰਿਓ, ਦੁਖਤ ਦੈਂਤ ਕੋ ਤਤਛਿਨ ਮਾਰਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੋਖੀ ਦੈਂਤ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਤਤਛਿਨ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਮ ਬਹੁ ਸਿੱਖਿਆਣ ਭਏ ਸਹਾਏ, ਮਹਾ ਬਿਗਣ ਤੇ ਲੀਨ ਬਚਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਰੀ ਤੇ ਲੋਕੇ ਕੀ ਤਲਵਾਰ, ਹੁਤੀ ਕਾਠ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਠ ਦੀ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਬਾਟ ਘਾਟ ਥੋ ਜੋਈ, ਕਰਿਓ ਸਭਾ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਟਾ ਘਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ਼ਟ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਭਏ ਸਹਾਈ, ਕਹਿ ਲੋ ਗਿਨੋ ਗਿਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈ। ਅਲਮਸਤ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਲਾ ਕਹੋ ਗਿਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੋਹ ਦੀਨ ਪਰ ਕਰੁਣਾ ਧਰ ਕੇ, ਮਾਰਗ ਦੂਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਤੇ ਗਰੀਬੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਏ ਸਹਾਇਕ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਮੋ ਨਮੋ ਪਗ ਪਰ ਜਗ ਸੁਆਮੀ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਆਣ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸੰਭਾਰੋ, ਸੇਵਕ ਕੇ ਨਿਜ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੋ। ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਕਰ ਕਰ ਬਿਨੈ, ਭਾਨੇ ਸੋ ਬੈਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਨੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਮਸਤ ਨੇ ਆਖੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਹਿਓ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਹੈ ਅਨੰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਲਮਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹੋ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਹੈ ਅਨੰਨ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਸਾਡਾ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰ ਸਿਦਕ ਧਾਰ ਕਰ ਬੈਸੇ, ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਲਹਿ ਨਾ ਕੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਕਹੋ ਅਲਮਸਤ ਗਾਤ ਕੁਛ ਰਾਤ, ਕਿਮ ਕਨ ਪਾਟੇ ਕੀਆ ਉਤਪਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਭਾਈ ਅਲਮਸਤ ਦੱਸ ਕੀ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸ ਕਿ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦਰਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸੁਣੋ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮ ਪਾਏ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੁਖ ਦਾਏ। ਅਲਮਸਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਣੋ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਸਰ ਪਾਵਕ ਅਤ ਜੋਗੀਨ, ਜਰੈ ਸਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਹੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋਗੀ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਰੈ ਸਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਹੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲ ਦਲ ਜਾਰਿਓ ਅਗਨ ਲਗਾਏ, ਮਾਵੇਂ ਆਸਣ ਕੋ ਦਇਓ ਉਠਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਲਾ ਪਿੱਪਲ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਆਦ, ਬਹੁ ਪਵਾਦ ਕਰਿਓ ਕਰ ਬਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੀਨ, ਪੁਰੇ ਕਾਮਨਾ ਤੋਹੇ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਲਮਸਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਖੇਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਤ ਫਰਸ਼ ਦਸਾਇਬ, ਬੈਠੇ ਸਰਬ ਰਜ ਕੋ ਚਰਵਾਇਬ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਉਤਾਰ ਬਿਜਾਰਤ ਪਏ, ਸੁਬਟਣ ਚੌਂਦਿਸ਼ ਡੇਰਾ ਕਏ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਨੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਹਰੇ ਤ੍ਰਿਣਨ ਗਨ ਸੇਵਕ ਲਿਆਏ, ਚਾਰੇ ਹਯਨ ਜ਼ੀਨ ਉਤਰਾਏ। ਹਰਾ ਘਾਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਠੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ। ਗ੍ਰਾਮਣ ਤੇ ਗਣ ਰਸਦ ਮੰਗਾਈ, ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਦੇਗ ਮਨ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਰਸਤ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ। ਖਸ਼ਟ ਘਰੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿਓ, ਆਨੋ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਗੁਰ ਕਹਿਓ। ਜਦੋਂ 6 ਕੁ ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਰ ਪਗ ਬਦਨ ਪਖਾਰਨ ਕੀਨੇ, ਪੁਣ ਮੱਜਣ ਜਲ ਤੇ ਮਲ ਹੀਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਤਨ ਹੋਇ ਕਰ ਨਿਆਰੇ, ਕਹਿਓ ਚਲੋ ਗੁਰ ਥਾਨ ਨਿਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਭਾਇਓ ਸੰਗ ਅਲ ਮਸਤ ਬਤਾਵਤ, ਇਹ ਥਲ ਪੇਖੋ ਮਹਾ ਛਬ ਪਾਵਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਮਸਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਥਲ ਪੇਖੋ ਮਹਾ ਛਬ ਪਾਏ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਮਹਾ ਛਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ। ਸੁਣ ਪਿਖ ਰਾਵਰ ਕੋ ਆਗਵਨੂ, ਭਾਜ ਗਏ ਜੋਗੀ ਤਜ ਭਵਨੂ। ਅਲਮਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਥਲ ਚਲ ਦਲ ਦਲ ਕਰ ਹਰੀਅਲ, ਜੋਗਨ ਦੁਸ਼ਟ ਅਵਗਿਆ ਕਰੀਅਲ।
ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਗਣ ਦੁਸ਼ਟ ਅਵਗਿਆ ਕਰੀਲ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੁਝ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਲਖਿਓ ਤੁਮ ਆਏ, ਦੇਖ ਰਹਿਓ ਥਲ ਤਿਆਗ ਪਲਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਗੀ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਫੇਨਲ ਕੋ ਤਰ ਬਚ ਰਹਿਓ, ਅਜ਼ਮਤ ਮੈਂ ਤਿਸ ਹਿਤ ਇਹ ਲਹਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਠਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਮਤ ਮੈਂ ਤਿਸ ਹਿਤ ਇਹ ਲਹਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ। ਇੱਕ ਸਿਕੰਦ ਕੇ ਮਾਦੁਰ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਦਿਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਬਲ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦੁਤੀਏ ਡਾਰ ਕੇ ਫਲ ਹੈ ਕੌਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੋਰਖ ਆਦ ਸਿੱਧ ਹੌਰੇ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਟਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਕੌੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੋਰਖ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਣਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਧੀਰਜ ਦਈ ਬਣੈ ਤਿਮ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਲਮਸਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣੈ ਤਿਮ ਰੰਗ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਹਾਂ ਫਰਸ਼ ਸਤ ਗੁਰ ਕਰਵਾਇਓ, ਬੈਠ ਸਬਣ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਦਰ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਥਿਰ ਸੁਨੀ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰ ਹਰ ਭਨੀ। ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਭਣੀ, ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਪੜ ਸੋਦਰ ਅਰਦਾਸ ਪੀ, ਸਬਣ ਨਿਵਾਇਓ ਸੀਸ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਜਗਦੀਸ਼। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ। ਚਲ ਦਲ ਪ੍ਰਥਮ ਸਤੁਲ ਚਰ ਕਰਿਓ, ਦਲ ਸੋ ਕਲਤ ਹੋਤੋ ਜਿਮ ਹਰਿਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪਾਵਨ ਅਨਵਾਵਾ, ਕਰ ਕਰ ਕੁੰਕਮ ਕੋ ਕਸ ਵਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਖਰੇ ਹੋਏ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਨਿਜ ਕਰਤੇ ਛਿਰਕਣ ਕੋ ਕੀਨ, ਤਤ ਛਿਨ ਨਿਕਸਿਓ ਦਿਪਤ ਨਵੀਨ। ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੱਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਲਗਰ ਨਿਕਸੀ ਪੇਖ ਐਸੇ,
ਬੇਵਰ ਵਿਖੇ ਤੇ ਬਿਸੀਅਰ ਜੈਸੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਛਿਰਕੇ ਦੇਤ ਨੀਰ ਕੋ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਫੈਲਤ ਬਿਰਦਤ ਜਾਤ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਪਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਮਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਪੜ ਘੋਲ ਕੇਸਰ, ਸੜੇ ਮੁੱਢ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾਮਦੇ ਨੇ। ਲਗਰਾਂ ਛੱਡ ਪਿੱਪਲ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸਾਮਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕੇਸਰ ਛਿੜਕਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਮਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਪਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संताह कै सदा संग, ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। जाहि कुल ते प्रगट होय, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।